غم کیا ہے؟ لوگوں کو اور صورتحال کو بدلنے کی کوشش میں ناکام ہو جانے کا نام ہے غم۔ کوئی عزیز بیمار ہو گیا، تم اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، بیماری ٹھیک نہ ہوئی، غم۔ کوئی مر رہا تھا، تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ مر گیا تو غم۔ تم دوست کے گھر گئے، چاہا کہ تمہارا شاندار استقبال ہو، نہ ہوا تو غم۔ تم اپنی زندگی کا کوئی بھی غم اٹھا کر دیکھنا، وہ لوگوں کو، سچویشنز کو بدلنے میں ناکامی سے جڑا ہوگا۔ یاد رکھو، لوگوں کو اور سچویشنز کو بدلنے کی خواہش کا مطلب ہے کہ تم تشدد پسند ہو۔ چاہے تم جتنے امن پسند لگو، بدلنے کی خواہش ہے تو تم میں تشدد ضرور ہوگا۔ بدل نہیں پانے کی صورت میں تشدد چاہے نہ کر پاؤ، مگر تمہارے اندر کے سسٹم میں، تمہاری نفسیات میں تو یہ چیز گھلی گئی۔ دوسروں کو بدلنے کی خواہش کا مطلب بس ایک ہے کہ دوسرا تمہیں اس حال میں قبول نہیں ہے جس حال میں وہ ہے۔ تم اپنے معاشروں کو غور سے دیکھنا، تمہارے معاشرے میں ساری شدت پسندی یا مذہبی لیڈروں کی وجہ سے ہوگی یا سیاستدانوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ دونوں طبقات زندہ ہی دوسروں کو بدلنے کی کوشش پر ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دوسروں کو بدلنے کا خیال ہی دوسروں کو مٹانے کے خیال کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوسرے میں ذرا سا بھی بدلاؤ اگر تمہاری خواہش ہے تو تم دکھ سے نہیں بچ سکتے۔ اس پس منظر میں تم اپنی دنیا کو دیکھو۔ تمہاری دنیا کا حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اس کے حال میں قبول کرنے پر تیار نہیں ہے کہ جس حال میں وہ موجود ہے۔ گھر والے بچے بدل رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بنا اس فکر کے کہ وہ خود بھی بن پائے ہیں یا نہیں۔ ہر گھر میں بچے پر تشدد ہو رہا ہے، اس لیے تو دنیا اتنی بری ہے۔ پھر یہی کام بچے بڑے ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے، اور یوں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسروں کو بدلنے کی کوشش ہر وقت جاری ہے، اور ہر کوئی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام کرے ہی جا رہا ہے۔ بدلنے کی ہر کوشش میں تشدد لازم ہے، اور تشدد کو کون پسند کرتا ہے؟ اسی لیے تو گھر جہنم بن گئے، دوستیاں دشمنیوں میں ڈھل گئیں۔ ستم تو یہ ہے کہ جو دوسروں کو بدلنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ یہ اس کی ایگو کا تقاضا ہے، یہ اس کی اپنی بیماری ہے، بلکہ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ دوسرے کو دوسرے کی بہتری کے لیے بدلنا چاہتا ہے۔ انا کبھی اپنے سر الزام نہیں لیتی، اسی لیے وہ نقاب پہن کر کام کرتی ہے، بھیس بدل کر کام کرتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا تشدد ہے کہ جس کے خلاف بغاوت بھی نہیں ہو سکتی، کہ تشدد کرنے والا اپنا بن کر تشدد کر رہا ہے۔ بیوی شوہر کو بدلنا چاہتی ہے، مگر شوہر کی خیرخواہ بن کر۔ شوہر بیوی کو بدلنا چاہتا ہے، اپنا بن کر۔ بچے ماں باپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کی ہمدردی میں۔ بڑے بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے۔ تشدد کبھی سیدھا نہیں ہوتا، ہمیشہ روپ بدل کر ہوتا ہے، چاہے تشدد کرنے والا ہٹلر جیسا ظالم ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو۔ کہتا وہ بھی یہی ہے کہ بہتر دنیا کے لیے میں یہودیوں کو مار رہا ہوں، اچھی دنیا کے لیے میں جنگ عظیم کر رہا ہوں۔ دوسری طرف صوفی، اسے غور سے دیکھنا، وہ کسی سچویشن کو، نہ کسی شخص کو کبھی بھی بدلنے کی کوشش میں نہیں ہوگا۔ یہ اور بات، لوگ بدل جاتے ہیں، دل سے بدل جاتے ہیں، مگر وہ خود کبھی انہیں نہیں بدلتا، نہ اس کی خواہش کرتا ہے نہ کوشش۔ ویسے حیرت کی بات ہے نا، تم جیسے ہو ویسے خدا کو منظور ہو، مگر پنڈت، پادری، سیاستدان کو منظور نہیں ہو، والدین کو منظور نہیں ہو، شوہر کو قبول نہیں ہو، بیوی کو قبول نہیں ہو۔ دوسرے کو بدلنے کی خواہش جس میں ہے، وہ ابھی تک اس کائنات کو، زندگی کی فطرت کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ تم لوگ بااختیار کہتے ہی اسے ہو جسے دوسروں کو بدلنے کا خپت ہو۔ کبھی غور کیا تم نے، جب تم اپنے تمام مسئلوں کا حل سمجھتے ہو، کہ ایسا حکمران آ جائے، ایسا لیڈر آ جائے جو سب کچھ بدل دے، تم مگر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ایسا حکمران یا ہٹلر ہوگا یا میسولینی ہوگا۔
जो लोगों को बदलना चाहता हो वो यकीनन फाशिस्ट होगा। इसीलिए देखते हो कि जिस भी माशरे में मजहबी हुकूमतें आईं वहाँ तशद्दुद का चलन आम हुआ। फ़कीर कहता है कि हुक्मरान ऐसा हो जिसके होने ना होने का पता ही ना चले। चीनी सूफी फ़लसफ़ी लाओ त्सु कहता था हुक्मरानों की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक वो जिनके होने का पता ही ना चले, ये सबसे आला तरीन हुक्मरान होते हैं। एक वो जिससे लोग प्यार करें, तीसरा वो जिससे लोग डरें, ये सबसे कमतर दर्जे का हुक्मरान होता है। क्या मतलब है कि वो हुक्मरान जिसके होने का भी पता ना चले वो बेस्ट है। इस बात को समझो, होने की खबर भी तशद्दुद है। अगर बेटा घर में बैठा है और बाप भी मौजूद है और बेटा बैठा ये सोच रहा है कि मुझे संभल कर रहना है, बाप बैठा है, तो ये तशद्दुद है। और ये तशद्दुद बस होने की खबर में छुपा हुआ है। शौहर घर में दाखिल होने लगे और घर में बीवी की मौजूदगी की खबर उसे हो और वो अपनी टाई शाई सीधी करके दाखिल हो, तो ये होने की खबर में छुपा हुआ तशद्दुद है। शौहर घर में आए और बीवी वैसे ना रहे जैसे वो उस वक्त थी जब शौहर घर में नहीं था, तो ये शौहर के होने की खबर में छुपा तशद्दुद है। होने का पता ही तशद्दुद है। जिसका होना आपके होने पर कोई चोट ना करे, समझ जाना वो सूफी है, वो सच्चा मुर्शिद है। कभी तुमने गौर किया कि जिससे तुम्हें मोहब्बत हो वो तुम्हारे साथ मौजूद हो तो दूसरे की तो कुजा अपने भी होने की खबर नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत रह जाती है। सच्चे गुरु की महफिल में तुम्हें ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। वहाँ गुरु के होने की खबर तो कुजा, तुम्हें अपने भी होने की खबर न मिल सकेगी। इसी का नाम सुख है। मगर अना कभी इस सुख का मज़ा नहीं ले सकती, क्योंकि अना को दुख और सुख से मतलब ही नहीं है। उसे तो होने से गर्ज है। अब ये होना चाहे दुख से साबित हो या खुशी से, उसे इस बात की परवाह ही नहीं। तुम कभी गौर से देखना, तुम्हें खबर ही सिर्फ दुख की होती है, सुख का इल्म ही तुम्हें कभी नहीं होता। ये जो तुम कहते हो कि बचपन अच्छा था, दिन गुजरने का पता ही न चलता था। क्यों बचपन अच्छा था? क्योंकि अना नहीं थी। तुम्हें अपने और दूसरों के होने की खबर ही नहीं थी। किसी के आने या जाने पर खुद को बदलना नहीं पड़ता था। बड़े होते हो तो अपने होने का तुम्हें हर वक्त एहसास रहता है। कौन आया कौन गया इसका तुम्हारे होने पर असर पड़ता है। तुम्हें पल पल बदलना पड़ता है। बीवी के सामने कुछ और रोल प्ले, बॉस के सामने कुछ और बन जाना, हुक्मरान के सामने कोई और तर्ज, फ़कीर के सामने कुछ और तरह का ढंग। अना नाम ही इसी एक्टिंग का है, इसी रोल प्ले का है, और यही तुम्हारा बोझ है, यही तुम्हारा दुख है। कभी तुम्हें एहसास हुआ कि होने का एहसास ही सिर्फ दुख का होता है? ये तुम्हारा पैर है, कभी तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन पैर में कांटा चुभ गया, हर वक्त इसी का एहसास। सर का कभी एहसास नहीं होता, मगर सर में दर्द हो तो सारा वक्त इसका एहसास। दुख का बोझ होता है, और बोझ लाद कर बीता हुआ वक्त गुजरने में ही नहीं आता। तुम देखते हो कि तुम पुरसकून हो, खुश हो, ब्लिसफुल हो, तो वक्त पर लगाकर गुजर जाता है, इसके गुजरने का एहसास तक नहीं होता। लेकिन दुख हो तो पल पल दिन भर लंबा हो जाता है। रातें बीतने में नहीं आती, दिन कटने में नहीं आते। ये असूल है। जिस आदमी को जिस्म का इल्म ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो बीमार है। सुख की तो बस एक ही हालत है कि जिस्म का इल्म तक ना हो। इसलिए जान लो कि सिर्फ बीमार आदमी के पास ही जिस्म होता है। सेहतमंद और खुश आदमी का जिस्म नहीं होता, वो तो हवाओं में उड़ रहा होता है। जबकि बीमार आदमी के पास जिस्म ही जिस्म रह जाता है। जितनी ज़्यादा और बड़ी बीमारियां, उतना बड़ा बदन का एहसास, क्योंकि बीमारी बदन का बोझ है, दुख बोझ है। तो जानिए, जिसकी मौजूदगी का आपको पता चल रहा है, उससे आपको कोई दुख मिल रहा है। जिसकी मौजूदगी का पता ना चले, उसी से ही सुख मिलता है। फ़र्ज़ करें एक कमरे में 2 ऐसे लोग बैठे हों जो एक दूसरे से सच्चा इश्क करते हों, तो वहाँ 2 लोग नहीं होंगे, एक ही कॉन्शियसनेस बच जाएगी। इसीलिए सूफी कहता है, अच्छा हुक्मरान वो है जिसके होने का पता ही रियाया को ना चले। शायद यही वजह है कि खुदा का हमें पता नहीं चलता।
खोजें भी तो पता नहीं मिलता, गार की खूह में जा बैठे तो भी पता नहीं मिलता, हिमालय के दामन में जा बसें तो भी सुराग नहीं मिलता। तुम्हारी दुनिया की इस वक्त यही हालत है। तुम किसी महफिल में जाओ तो बड़ी हसरत होती है तुम्हारी कि तुम्हारे वहाँ होने को नोटिस किया जाए, कोई नोटिस ना ले तो तुम बड़े दुखी होते हो। हजार जतन करते हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, नए फैशन इख्तियार करते हो, शोर गुल करते हो, बस इसीलिए कि दूसरे देख लें कि तुम वहाँ हो। मुल्हिदों की दलीलों पर कभी गौर किया है तुमने? वो कहते हैं कि वो दिखाई दे तो हम उसे खुदा मान लें। वो खुदा को भी अपने जैसी अना बना देना चाहते हैं, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे कि खुदा का तो अव्वलीन वस्फ यही है कि वो ऐसे हो कि जैसे ना हो, क्योंकि जिस दिन खुदा का पता चल जाए कि ये खुदा है तो जान जाना वो खुदा ना रहा। जिस दिन वो बताने लगे, इत्तला देने लगे, खबर बन जाए कि मैं खुदा हूँ, उस दिन वो खुदा ना रहा। खुदा का मतलब ही यही है कि उसकी मौजूदगी और नामौजूदगी में कोई फर्क ना हो, जिसके लिए प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों लफ्ज़ एक ही मतलब रखते हों, वो